दिव्य जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्मरे मोर अनंत कोटि प्रणाम तथा ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मानकु हैप्पी गोल्डन डे वंदे मातरम नमस्कार स्नेहर अरश्री को मोर अनेक अनेक स्नेह श्रद्धा भल पाइबा मांकर कृपा करुणा ता सहित सबले थाओ। आज एई भली एक दिन ए समग्र विश्ववासी पाई समग्र सृष्टि पाई आउ गोटे सौभाग्यर दिन आम समस्तंकर एई दिन रे केते अभिप्सा केते आस्पृहा केते दृढ़ संकल्प केते आंतरिकतार सहित एई दिनटाକୁ समस्त अपेक्षा करिके रही थांती आउ एही पवित्र दिन रे एई मार्ग बेला रे दिव्य जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंदंकर अपार कृपा और करुणार बाहुबंधन भितरे समस्त जेमिति रही थांती से भली एक दिव्य परिवेश आज से दिव्य शक्ति दिव्य ज्योति दिव्य आनंद से अतिमान आलोक ज्योति शक्ति आज पृथ्वी को आच्छादित करी रखी जीवंत भावरे सक्रिय भावरे आच्छादन करी रखी तेणु एई अवसर रे एई हमर देव मुहूर्त रे एभली एक घटना आम समस्त को स्तब्ध कर देछि। माँ आउ श्री अरविंदंकर योग्य संतान एकनिष्ठ साधक उपयुक्त जंत्र ओडिशार घरे घरे प्रत्येकंकर हृदय रे समस्तंकर स्नेहर आदरर मामू आज एक पवित्र महेंद्र बेला रे माँ तांकर से सुवर्णमय दिवस रे सुवर्ण शिशु को कोले नेला भली कोले नहीं चंती इभली परम सौभाग्य बहुत अल्प लोकंक भाग्य रे जुटे जोटा आज आमे तांक पाखरे देखिबा को पाइलु हमकु जेतिकी मर्माहत करिछि एई घटना सेतिकी हमकु आम भितरे आहुरी मांक प्रति प्रभुंक प्रति एई देव मुहूर्त प्रति एई सत्य प्रति शत सहस्र गुण रे आम भितरे एक तीव्र विश्वास को आहुरी तीव्रतर कर देछि काहे कि ना सतरे कोन यह संभव सतरे कोन यह घटी पारे जो माने मां को पाई कार्य करंती जो माने मां को पाई जीवन बंचंती जो माने जो गदाधर भाई जे साम समस्तंकर अति प्रियर मामू जे कि ओडिसार घरे घरे प्रत्येक अंचल रे मांकर बाणी को मांकर सही भावधारा को समस्त हृदय रे पहुंचीवा पाई दिन राति अविराम अविच्छिन्न भाव रे से माने गुटे गुटे मांकर कर्मपीर उपयुक्त जंत्र भाव रे कार्य करथिले ओडिसा पाई तो एमिति कोन माँ इति भल पांती मां को पाई जो माने टिके जीवन रे उत्सर्ग करिसंती तांको माँ किति परिमाण रे निजको देई दियंती तांको कते केते भावंती आ किभली भाव रे तांको तांकर सही अवदान रो मूल्य को सुवर्ण शिकुली रे बांधी देकी जेमती सुवर्ण मय कर दियंती तांको जीवन को आज आमे से भली मु भाषा रे ताको प्रकाश करि पारुनी भाव रे प्रकाश करि पारुनी प्रकृति रे स्तब्ध हो जाइए आमर समग्र ओडिशावासी समस्त मातृ अभिप्सु अपा भाई माने आज तेणु इटा गोटे बहुत आम शिखिबार कथा जानिबार कथा प्रकृति रे माँ को आम जतिकी भल पाऊ ताठर माँ आमको केते भल पाती कोले नहीं एमती एक ब्रह्म मुहूर्त रे जोटा कि आम समस्ते जानिचु 5-15 मिनिट रे से माँ को कोल को जाइछंती आज से देवशिशु किमिति पुणी से दिव्य कर्म रे
ମାଙ୍କର ସେଇ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ରୂପରେ ଶତଗୁଣ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ନେଇକି ରୂପାନ୍ତରିତ ଚେତନା ନେଇକି ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପୁଣି ମାଙ୍କର ସେଇ ଭାବଧାରାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନରେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେତିକି ଆମକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ସେ ହିଁ ଏଇଭଳି ଏକ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏଇଭଳି ଏକ ଅଭିପ୍ସା ରଖିଥିଲା। ନହେଲେ ସେ କାଲି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସମାଧିରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥତା, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସାଇକିକ ଏଇଭଳି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲା, ଏଇଭଳି ଏକ ଅଭିପ୍ସା ରଖିଥିଲା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଭଳି ଦେହ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ ପୁଣି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁଣି ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବିକ ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ମା ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଟେରାସ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବିରାମ ଭାବରେ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନାକୁ ସେ ପରମ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମା ବାଲକୋନି ଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଗୁଡିକରେ ଏଭଳି ସେଇ ଶକ୍ତି ଏତେ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲା, ଏତେ ବିପୁଳ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା ଯେ ଏଇ କୃପାର ପ୍ଲାବନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଭସେଇକି ନେଇଯିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ବି ମା ନଥିଲା ବେଳେ ବି, ବା ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ବି ସେଇ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ବି ହଉଥିଲା, ଆଜି ବି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ? ଆଜି ମା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ରହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚେତନାର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ କୃପା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଅବାରିତ ଭାବରେ, ଅବିରତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଚେତନାର ଦ୍ୱାରା ସେଥିପ୍ରତି କେତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି, ଆଜି ନିଜେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସମୟ। ଆଉ ଏମିତି ଆମକୁ କେତେ କାଳ, କେତେ ବର୍ଷ, କେତେ ଜୀବନ କଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ନୂଆ ସମ୍ପଦ, ଯୋଉ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଯାଉଛି, ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି, ସେଇ ଚେତନା ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ସଚେତନ ହେଇଛୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢି ତୋଳିଛୁ। ଏମିତି ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଗଡି ଚାଲିଥିବ ସେଇ ଅତି ମାନସ ଅବତରଣର ସେଇ ମହାକ ବେଳାରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ଆଜି ବି ସେଇ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରୁଛି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ନିଜକୁ କେତେ ଉନ୍ମୁଳନ କରିପାରୁଛେ, ବା ନିଜକୁ କେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛେ? ଯଦି ଆମେ ସାରା ବର୍ଷଟି ସାରା ଯଦି ନିଜକୁ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା, ସେଇ କୃପା ପ୍ରତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରି ପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ
ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ହଁ, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ କଟି ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେଇ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ, ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ କହିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି କହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଏହା ହଉଛି ଯେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଏହା ଏକ ଚେତନା ଯାହା ସବୁ କିଛି ଜାଣେ ଓ ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଚେତନା ଯେଉଁ ଚେତନା ଜାଣେ ଆଉ କ୍ରିୟା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଅବଶ୍ୟ ଶୁଭୁଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା କଥା କହିଲା ବେଳେ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତିମାନସକୁ ସୂଚାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅତିମାନସ ଚେତନା କ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ତାର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ବାଣୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା, ବିଭିନ୍ନ କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ଦେଇ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଓ ମାନବ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଧାରଣା କରିପାରିବୁ ଯେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ବା ସେଇ ତାର କ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଧରଣର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଚାପ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ଜଡ଼ ଉପରେ ଚାପ ଦେଉଛି, ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ତାହା ଯେପରି ଭିତର ଆଡୁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଏ, ବାହ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ଉପର ଆଡକୁ ଉଠିଯିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଆଡୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା। ଏବଂ ଏହାର ଆପାତ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଏକ ଅବସମ୍ଭାବୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସମ୍ଭାବୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଭାବ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ
ନା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଘଟଣାବଳୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସବୁର ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସମାଧାନ ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହାକି ମନେ ହେବ ଅଲୌକିକ। ମନେ ହୁଏ ଯେପରିକି ଉଭୟ ଦିଗରେ ଚରମ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଚରମ ହେବା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି, ଭଲ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଖରାପ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଚାପ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଧାରଣା, ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ଯାହା ଅତି ମାମୁଲି ଅତି ସାଧାରଣ ବିଷୟ, ସେଗୁଡିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା, ଯେମିତି ହଠାତ୍ ତୀବ୍ର ଆଉ ଉତ୍କଟ ହେଇ ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଉତ୍କଟ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅସଦ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟି ଯାଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଏମିତି ବି ଘଟୁଛି ଯେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଭଲ ଦିଗ ବି ତାର ଦେଖାଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଲୋକମାନେ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଆଉ ଦୁର୍ହ ସମସ୍ୟା ସବୁ ହଠାତ୍ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି, ଯେପରିକି ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ नेटवर्क प्रॉब्लम पाई बहुत असुविधा होछि आज काहेकि के जानी। तेणु माँ कहउचंती जहा आज जो परिस्थिति सब देखा दउछि अति साधारण कथा बे उत्कट परिस्थिति की सृष्टि कर दे पारुछि एवं अति जटिल समस्या मध्य साधारण भाव में समाधान हो जाई पारुछि। निजे माँ विस्मय हो जाउछंती, कहउछंती एई भली विस्मयकर परिस्थिति यदि सृष्टि होउछि आमे साधारण मनुष्य किभली भाव में धराबंधा और गतानुगतिक विचार को कर्म को नहीं किभली भाव में से सब परिस्थितिर सम्मुखीन हो पारिबा, एटा आम पई गुटे सबुठारु बड़ कथा। आम आगे केवल गोटे पथ रही पाइपा माने ताहेउछि गुटे आमे केवल अभिप्सा करिबा आ निज अभिप्सा को आहुरी तीव्र करिबा, तीव्र तीव्रतर करिया पे चेष्टा करिबा। सही दिव्य चेतना पाखरे हमर आत्मसमर्पण हमर आत्मनिवेदन प्रगाढ़ प्रगाढ़तर करिबा को पड़िबो। आज पृथ्वी रे जो सब आमे देखुछु अखि पुचला के सब किछि जेमति उल्ट पाल्ट हो जाउछि, से पुराना विचार बा से पुराना मूल्यबोध बा से पुराना कर्मस्थान रे आज सब किछि नुआ विचार नुआ कर्मधारा नुआ मूल्यबोध मुंड टेकुछि। सेतिकी बेले हमर से क्षुद्र विचार को नहीं निजर भल बंद शुभाशुभ भूल ठीक निर्णय करबा संपूर्ण रूप से असंभव हो उठी। आज आमे केवल गोटे कथा करि पारु ता हेउछि अभिप्सा, निरवच्छिन्न निरलस अतंद्र अभिप्सा। माँ कहउचंती
ଅତିମାନସ ଅବତାରଣ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତହିଁରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆନ୍ତରିକତା, ଛୋଟିଆ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ସା ଅଲୌକିକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟର ଭାବ ତୀବ୍ର ପ୍ରଖର ହୋଇଛି। ଏପରିକି ବସ୍ତୁଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଭୁଲଟିଏ ସାଂଘାତିକ ପରିଣତି ରହିଛି ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାର ସାମାନ୍ୟତମ ଆନ୍ତରିକତାର ଫଳାଫଳ ହେବ ଅସାଧାରଣ। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଛୁ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ, ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଜାତି ଗଢିବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ରଖି ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ହେଇକି ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଆଜି ଏଠାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଅନ୍ଧ, ଅତି ଅଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅତି ମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସେଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକ, ଯେଉଁମାନେ ଚେତନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ନିଜ ଚେତନାର ବିକାଶ ଅନୁସାରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଚେତନା ଭୌତିକ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦ୍ୟପି ଅତିମାନସ କ୍ରିୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସାଧନାରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା। ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହତଭାଗ୍ୟ, ସେଇ କଥା ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ ବା ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 1956 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲିପ୍ ଇୟରରେ ସେଇ ମହାନ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅବତରଣ ଘଟିଲା, ସେଇ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲ ମୁଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ନବଜ୍ୟୋତି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜଗତ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ଠିକ ତାର 4 ବର୍ଷ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1960 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କେତେ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ରମରେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଯେମିତି ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ଅତି ବିରାଟ ଆକାରରେ ଉତ୍ସବ ନିମିତ୍ତ ଯେମିତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ମା ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ଫ୍ରକ୍ ବା ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ ବା ଭଦ୍ର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ସବୁ ଧରିଥିବା ଶାଢୀ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ମା ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ 29 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ମା ସକାଳ ଦର୍ଶନରେ ସେଇ 6:15 ଯେତେବେଳେ ବାଲକନି ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ମା ସହସ୍ର ଜନସମାଗମ ଘଟିଛି। ଆଶ୍ରମବାସୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଗତ, ବିଦେଶରୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ
ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମୟବତ 15 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମା ପ୍ରତ୍ୟହ ଛିଡା ହେଇକି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ବାଲକନି ଦର୍ଶନ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମା ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ରେଶମ କପଡାରେ ସେଇ ବାଲକନିକୁ ସଜା ଯାଇଥାଏ। 10ଟା ବେଳେ ସେଇ ମାଙ୍କର ନୂତନ ମାନେ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଅର୍ଗାନ ସଙ୍ଗୀତ ବଜାଉଥିଲେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ନିମିତ୍ତ ଆଶ୍ରମର ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର୍ଗ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ମୁଖରିତ ହେଇ ଉଠିଲା। ଆଶ୍ରମର ସକଳ ଅଂଶରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଓ ସାଧକ ମାନେ ଯେପରି ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଗଲେ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ତାଳରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଉ ନିରବତାର ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆଉ ବିଶାଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ବିଶାଳ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଅବଗାହନ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ସମାଧାରଣ କରିଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷ ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ସେଇ ବର୍ଷ ସବୁ କିଛିକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ ଘଟିଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସେ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ସେଇ ଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ସଚେତନ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇକି ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାବଲ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ହେଇଥିଲା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ବିଶ୍ୱଠାରୁ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ଥିଲା ମୋର ଶରୀର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏକ ବିଶାଳ ବିପୁଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱାର। ମୁଁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ଯାହା ଜଗତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରି ରଖିଥିଲା। ସେହି ଦ୍ୱାର ଆଡକୁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଜାଣିପାରିଲି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ କଲି, ଯାହା ଏକ ହିଁ ଚେତନାର ଯୁଗପତ୍ କ୍ରିୟା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏଥର, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁବୃହତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାତୁଡି 2 ହାତରେ ମୁଁ ଧାରଣ କଲି। ଆଉ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ଆଘାତ କଲି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଘାତ କରିବା ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରଟି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳୁ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଚେତନା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରରେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସେଇ ଦିନ, ସେଇ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ 1960 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ମା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେଇ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଥିବାର। ଆଉ ସେଇ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କବାଟ ପୃଥିବୀକୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୃଥକ କରି ରଖିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଉପନିଷେଦରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଇ ହିରଣ୍ମୟନ ପାତ୍ରେଣ ସତ୍ୟସା ହିତଂ ମୁଖମ, ଏହି କବାଟର ଆବରଣ ଯୋଗୁ ଚତୁଷ୍ପାଦ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସୃଜନୀ ପରାତ୍ପର ସତ୍ୟ ଚେତନା ଏତେ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ପୃଥିବୀକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅଭିପ୍ସା କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳାୟନ କରିବା ଅର୍ଥ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ବା ମୁକ୍ତିରେ ପୃଥିବୀ ତିଳେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ସେହିପରି ଚାଲୁଛି, ଜୀବନ ସେହିପରି ଗତି କରୁଛି। ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧ, ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁଃଖଦାୟକ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବିଧ୍ୱଂସର ଶକ୍ତିଚୟ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ବିନା ପ୍ରତିରୋଧରେ ରାଜତ୍ୱ କରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପାର୍ଥିବ ଅନ୍ଧକାରକୁ କେବେ ଭେଦ କରି ପାରୁନଥିଲା। କେବଳ ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ଲୋକର ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି, ଯାହାର କି ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ କି ଯାହାର ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅପଶକ୍ତିକୁ ପାର୍ଥିବ ସତ୍ତାର ମୂଳ
ଶକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ସେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସାଧନା କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଅବତରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ 1956 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ସେହି ଚିର ଇପ୍ସିତ ଅବତରଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥିଲା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଆବିର୍ଭାବ ଆଉ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ବିଶାଳ ଏବଂ ବିପୁଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣତର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି ଶକ୍ତି ଅଚେତନ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ହିଁ ହଉଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ହଉଛି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ବିତରଣ କରନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଦେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସର ବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସାଗର ଉପରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇ ପଡୁଛି ସେଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ଯେଉଁ ନୂତନ ଯୁଗର ଉଷା କାଳ ଆଜି ଆମ ଆଗରେ ଉପଗତ ହେଇଛି, ତାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଯୁଗ ଠାରୁ ମହତ୍ତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର। এই କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ, କାରଣ ଏଇପରି ଭାବରେ ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଏଷଣା ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଓ ସାର୍ଥକ କରେ। ଆଜି ପୁରାତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସଂସ୍କାର ସମୂହ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନଧାରା ଓ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତିର ବିଧାନକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଜଗତରେ ଆଜି ଯାହା ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ ମାନେ, ଏହା କେବଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିଧ୍ୱଂସର ବିଭ୍ରାଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥିବ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ଚରମ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ଅତିମାନସ ଯୁଗର ଏଇ ଯୋଉ ବିଧ୍ୱଂସ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅତିମାନସ ଯୁଗର ପ୍ରସବ ବେଦନା। ଯେମିତି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାକୁ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରେ ଗୋଟେ ମାଟେ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ଧ୍ୱଂସ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଯାହା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ, ଏହା କେବଳ ଅତିମାନସ ଯୁଗର ପ୍ରସବ ବେଦନା। ନୂତନ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି, ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖା ଦଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା, ଦିବ୍ୟ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଭଳି ଏକ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କର ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନଟି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତାହା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ବା ସେଇ ଅତିମାନସ ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ତାହା ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ପରିଣାମ। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ସୌରଦୀପ୍ତ ସତ୍ୟ ପଥରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଇଦେବାର ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚମ୍ପକଲାଲ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି, ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତାହାର ଅଦ୍ୱିତୀୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ବା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଇ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଚମତ୍କାର ଆଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରେ ବରାବର ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ସେ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସ୍ଥାନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ମୁଁ ତାକୁ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଆଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା,
ମାନେ ଯେମିତି ବଦଳୁଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ ବୋଧ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଲୋକର ଦୀପ୍ତି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଆଲୋକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏହିପରି ତାହାର ସ୍ପର୍ଶ ମୋର ଶରୀରରେ ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଏକ ହିରଣ୍ମୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସମୁଜ୍ଜଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖାଗଲା ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। କେତେକ କେବଳ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଉ କେତେକ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ଏବଂ ତାହାପରେ କେତେ ଜଣ ହାତ ଯୋଡି ନିଶ୍ଚଳ ହେଇ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲେ। ପୁଣି କେତେ ଜଣ ଯୋଡା ହେଇଥିବା ହାତକୁ ଉପର ତଳ କରୁଥିଲେ ଓ କିଛି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଯଦିଓ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ତଥାପି ଅବୋଧ୍ୟ ଥିଲା। ତା କେଉଁ ଭାଷା ପରିଷ୍କାର ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଗଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ଘୁରି ଘୁରି ଏବଂ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ଏବଂ ହାତ ଉପରକୁ ଆଉ ତଳକୁ କଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଅନେକ ରକମର ମୁଦ୍ରା ଦେଖେଇଲେ, ଏକ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। କେତେ ଜଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେ ସ୍ଫଟିକ ଶୁଭ୍ର ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ଏବଂ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡି ନମସ୍କାର ଭଙ୍ଗୀରେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ କଣ୍ଠରେ ଆକାଶ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣକାରୀ ଅତୀବ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଓଁକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଏକ ରକମର ସ୍ୱରରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚାଲିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାନା ରକମର ସୁନ୍ଦର, ଉଜ୍ଜଳ, ଦୀପ୍ତିମାନ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଦେଖାଗଲା। ଶେଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅବତରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜକୁ ସବୁ ଦିଗରେ ବିସ୍ତାରିତ କରି ତଥା ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଓಂ ଶବ୍ଦଟି ମଝିରେ ମଝିରେ ମାଙ୍କ ମଧୁର ସ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତଟି ଅନେକ ସମୟ ଯାଇ ଶୁଣାଗଲା। ଶେଷରେ କେବଳ ଓಂ ନାଦଟି ଏକକ ଉଚ୍ଚାରଣ ରୂପେ ଶୁଣାଗଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ବିମୋହିତ ହେଉଥିଲି। ତାପରେ ମା ତାଙ୍କର ଅତିଶୟ କମଳ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ବୋଲି ଡାକୁଥିବାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପୁରାପୁରି ନୂତନ ଓ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତକୁ ମୋ ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ମୋର ଦୁଇ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ପୁଣି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋ କପାଳରେ ସମତଳ ଭାବରେ ଦୁଇ ହାତର ମୃଦୁ ଚାଳନା କଲେ। ତାପରେ ଅତି କୋମଳ ଭାବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାପୁଲିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଖିକୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପାପୁଲିରେ ଘୋଡାଇ ରଖିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମୋର ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ଏବଂ ତଳୁ ଉପରୁ ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଆଦରରେ ଆଉଁସିଲେ। ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଗଲି। ତଥାପି ମୁଁ ସକଳ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଥିଲି। ଏପରିକି ମୁଁ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘଟୁଥିବା ସକଳ ଘଟଣା ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇ ଠିଆ ହେଇ ରହିଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଚମ୍ପକଲାଲ, ଚମ୍ପକଲାଲ। ମା ଏଭଳି ଭାବରେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ମୋ ହାତ ଧରି ସେ ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ। ମା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଛି ଦୂରରେ ଦେଖିପାରିଲି। ସେହି ଦୂରତ୍ୱଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ସେଇ ଏକା ଦୂରତ୍ୱ ରଖି ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଥିଲେ। ମୁଁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଦେଖା କଲେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ହରାଇଲି ତାହା ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ମୁଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ଚାଲିଲି ଏବଂ ଅନେକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଏକ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ, ଦୀପ୍ତିମାନ ଏବଂ ହିରଣ୍ମୟ ବିରାଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଦେଖାଗଲା। ଏହା ବି କିଛି ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦୂରତ୍ୱ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତାପ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ମନେ ହେଲା ମୋର ଶରୀରଟି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ମୋ ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ଚମ୍ପକଲାଲ, ଏବେ ତୁ ଉଠି ଆସ, ବସ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଏକ ସୁଖକର ଶୀତଳତା ମୋ ସାରା ଶରୀରରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ପୁଣି ଥରେ ମା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଚମ୍ପକଲାଲ, ଏଥର ତୁ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ବସି ରହିବୁ। ତୁ ଆଖି ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୋ ଆଖି ଉପରେ ମୋର ସ୍ପର୍ଶକୁ ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁ ଆଖି ଖୋଲିବୁ। ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ,
କାରଣ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଖି ଖୋଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୀରବରେ ବସି ରହ ଏବଂ କଣ ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି ତାହାକୁ ତୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ମୁଁ ମୋର ସମୟ ଦେଖି ଆସିବି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପାନ୍ତର ମୋ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଲା। ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେତେ ସମୟ ସେମିତି ବସି ରହିଲି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଏକ କମଳ ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ଅତ୍ୟୁଲ୍ଲାସ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସେହି ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆବିଷ୍କାର କଲି, ଯେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। ମା ମୋ ହାତ ଧରି ସେହି ସମୁଚ୍ଚଳ ଭାସ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା ଏକ ଅପାର୍ଥିବ ଶୀତଳତା। ସେଇଠାରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନୂତନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କଲି। ମା ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ମୋ ହାତ ଧରି ରଖି ସିଧା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋତେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସିକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ସ୍ନେହସିକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ମଧୁର ପରିଚିତ ସ୍ୱରରେ ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଏବଂ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଁ ମୋ ମଥାକୁ ରଖିଲି। ତାଙ୍କ ରେଶମ ଭଳି ନରମ ହାତରେ ସେ ଆଦର ସୂଚକ ଭାବରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟି ଉଠାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ଉଠି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲି ଏବଂ ସେହି ଏକା ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବଦଳରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି। ହତଚକିତ ହୋଇ ମୁଁ ଅଚଳ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଉଭୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ମୁଁ କଲି ଆଉ କାବା ହେଇଗଲି। ତାହା ହେଲା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ଶରୀର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କଲି କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଶରୀରଟି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଥିଲାବେଳେ ଶରୀର ପରି ନଥିଲା। ତାହା ଦୀପ୍ତିମାନ ଥିଲା, ପ୍ରଭାମୟ ଥିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆକୃତିର ଥିଲା। କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଲୌକିକ ଦର୍ଶନ! ଚମ୍ପକଲାଲ ଏକ ସୁନ୍ଦର କୌତୁକିଆ ଶିଶୁ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ କରୁଣାମୟ କୋମଳ ହସ ହସ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ଆଖିକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ହାତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂଚକ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିମାନ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବକ୍ଷରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାପି ଧରିଲେ। ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେପରି ସେମାନେ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କି ସୀମାହୀନ ସେ ଆନନ୍ଦ! ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ସବୁକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯଦିଓ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାବ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ ମୋର ଏଇ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହେଇଥିଲା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଭାଇ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ ଅତିମାନସ ଜଗତ ଭିତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଶିଶୁ ମାଙ୍କର ସିଂହ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଘଟିଥିଲା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କୃପାରୁ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସୁଫଳ ଆଜି ଏଇ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସେଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଉ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଦିବସ କୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ନୂତନ ଜଗତ ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ନୂତନ ଜଗତ ଦିଗରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ଆମକୁ ମା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସଦୃଶ ଆମକୁ ଗଢି ତୋଳନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବହୁତ ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଛି କହିବାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।